నమస్తే, వెల్కమ్ టు G24 న్యూస్. బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో పాకిస్తాన్ ISI ఏజెంట్. సహాయక చర్యలు ఆలస్యమయ్యాయి, కిషన్ రెడ్డి. చార్మినార్ దగ్గర అగ్ని ప్రమాదంలో 17 మంది మృతి. రెండేళ్ల క్రితం బీజేపీ ఎంపీలు బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి, అప్పటి గవర్నర్ తమిళసై పాల్గొన్న వందే భారత్ ట్రైన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో హంగామా చేసిన పాకిస్తాన్ ISI ఏజెంట్ జ్యోతి మల్హోత్రా. हेलो गाइस, जय हिंद। मैं हूँ अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे देख लो कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे स्टेज की, और आ चुकी है फर्स्ट आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना स्टेट के बीच में दूरी को कम करने के लिए वंदे भारत तेलुगु लोगों की जान शान मान। ये है खूबसूरत सी नई वंदे भारत का फर्स्ट लुक और हम लोग एक्साइटेड हैं इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। पासेस हमें मिल चुके हैं और हमारी जो सीट नंबर है वो है चेयर कार में C8 कोच में 24 नंबर। तो ये है यहाँ का चेयर कार का फर्स्ट लुक। चेयर कार जो है बड़ी खूबसूरत, थोड़ी सी कंफर्टेबल भी लग रही है मुझे। सो दिस इज आवर एग्जीक्यूटिव चेयर कार। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कंफर्टेबल कैसी है। ये कंफर्ट कितना ज्यादा है, देखो कितनी ज्यादा रिक्लाइन हो सकती है, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा है। स्पेशली उन्होंने यहाँ नेकलेस जो दिया है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं और साथ में ट्रेन। तो ये एग्जीक्यूटिव कोच में ट्रैवल करने का बहुत बड़ा का बेनिफिट हो सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने चेन्नई वंदे भारत की थी तो ये मुझे मिली थी मनीषा जी। लगता है ये 35 स्टाफ आप भी यहीं का, यही ऐसे में या ओके, नाइस मीटिंग। इन्होंने मुझे देख के रोक लिया। तेलुगु में बोल दो। तेलुगु चपाला। इंडिया की 8th वंदे भारत और तेलंगाना स्टेट की फर्स्ट वंदे भारत, और ऐसे मौके पे तेलुगु ट्रैवल ब्लॉगर ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाय, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन। यप, तेलुगु स्टेट्स का फर्स्ट वंदे भारत, कनेक्टिंग 2 स्टेट्स। यस, तेलुगु स्टेट का, आंध्रा एंड तेलंगाना, राइट। आपके स्टेट में हमारा वेलकम कैसे करेंगे आप? स्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू। विशाली मैम, हाय मैम, कैसे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप आए लास्ट नागपुर वंदे भारत में नहीं मिले। यार मेरी फर्स्ट टाइम आई है। का फर्स्ट लुक और मतलब कैसा है ट्रैवल करने के लिए, कितना एक्साइटेड है आप? Oh God, means Vande Bharat is always an exciting for one big reason, and that is made in India. Yes, so we should be proud. India कोई चीज बना सकता है, और मुझे तो ये लगता है कि कल उठ करके इंडिया से ये ट्रेन्स बाहर भी जाएगी। That's the biggest thing। बाकी तो वंदे भारत बहुत देख चुके हैं। तो दोस्तों, इनॉग्रेशन रन की पूरी तैयारियां जोरों शोरों पे है और यहाँ पे फुल ऑन रश चल रहा है। देखो मीडिया का है और उनके बीच भी बहुत उत्साह है, रश है, और अमेजिंग सी वाइब्स आ रही है मुझे इस इनॉग्रेशन से। जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं इनॉग्रेशन पे, तो यहाँ पे इनॉग्रेशन जो है रेलवे मिनिस्टर और टूरिज्म भी करेंगे। सो दोस्तों, कल जब कमर्शियल रन स्टार्ट हो जाएगा तो इसका चलने का टाइम है विशाखापट्टनम से 5:45 पे और यहाँ पहुँचने का टाइम है 2:25 पे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। आप देखो यहाँ पे जोश कितना है लोगों में। హైదరాబాద్ పాత బస్తీ అగ్ని ప్రమాద ఘటన ప్రాంతాన్ని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సందర్శించి మీడియాతో మాట్లాడారు. సహాయక చర్యలు ఆలస్యమయ్యాయని బాధితులు తెలిపారు. వెంటనే ప్రారంభించి ఉంటే బాగుండేది. ఇలాంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వం ఫైర్ సిబ్బందికి సరైన శిక్షణ, పరికరాలు అందించాలి. బాధితులకు ఆర్థిక సహాయం అందేలా ప్రధానితో మాట్లాడతానని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. आज चारमीनार के पास जो गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है, इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ, ऐसा
अधिकारी बता रहे, उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही हैं और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में, लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूं, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग, मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी आना चाहिए। कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना, और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार के तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट बताना है। अभी हॉस्पिटल में लगभग 17 लोग ऐसा बता रहे एडमिट हुआ। इतने कितने डेथ हो गए उन लोग बताना चाहिए। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है? अगर अपोलो हॉस्पिटल में, यशोदा हॉस्पिटल में है, उस्मानिया में भी है, ऐसे अलग अलग जगह है। ओनर का कहना है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे सर, इसके बारे नहीं, मैं बात करता हूँ। కృష్ణా పెరల్స్, మోదీ పెరల్స్ షాపులో మంటలు, స్పాట్స్ లో 3, ఆసుపత్రిలో 14 మంది మృతి. హైదరాబాద్ లో బంధువుల ఇంటికి వచ్చిన 4 కుటుంబాలు. మృతుల్లో ఎక్కువగా బెంగాల్ వాసులు. హైదరాబాద్ లో బంధువుల ఇంటికి వచ్చిన 4 కుటుంబాలు. కింద ఫ్లోర్ లో షాప్, మొదటి అంతస్తులో నివాసం ఉన్నారు. గుల్జర్ హౌస్ వద్ద జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాన్ని పరిశీలించి అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటున్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది. 6:16 ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కు సమాచారం రాగానే వెంటనే నిమిషాల్లో ఫైర్ సిబ్బంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ అగ్ని ప్రమాద నివారణ చర్యలు చేపట్టినారు. ఈ సందర్భంలో అందులో నివసిస్తున్నటువంటి 17 మందికి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగింది. వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్కు తీసుకుపోవడం జరిగింది. వివిధ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. కొంతమంది మెజారిటీగా చనిపోయినారనేటువంటి వార్త ఉంది. పూర్తిగా వాటి అంశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాల చర్యలు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాట్లాడినారు. ఇమీడియట్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు సంబంధిత అధికారులకు మాకు ఇమీడియట్ గా ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా బాధిత కుటుంబాలకు ఇబ్బంది కలగద్దు, వీలైనంత వరకు ఇమీడియట్ గా మెడికల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి ఆదేశాలు ఇచ్చి సంబంధిత పోలీస్ గాని ఫైర్ గాని అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మీద కూడా విచారణ చేస్తాం. అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జరిగినటువంటి ఏం కుట్రకోణంతో దాగినటువంటిది కాదు. ఇందులో ఎవరు కూడా ఏ అధికారి కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వాళ్ళ విధుల యొక్క అటెండ్ కావడం జరిగింది. జరిగిన సంఘటన ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారు దురదృష్టకర సంఘటన చెప్పినారు. వాళ్ళని కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి సంబంధించిన విషయాల కూడా ప్రభుత్వం వెంటనే ఉన్నతాధికారులు స్పందిస్తారు. సంబంధిత కుటుంబానికి పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సానుభూతి, ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపం. హైదరాబాద్ చార్మినార్ అగ్ని ప్రమాద ఘటనలో సహాయక చర్యలు ఆలస్యమయ్యాయని కిషన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఫైర్ డీజీ నాగిరెడ్డి స్పందించారు. ఉదయం 6:16 కాల్ వచ్చింది. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మంటలు పై అంతస్తుకు వ్యాపించాయి. చిక్కుకున్న 17 మందిని రక్షించాం. ఆపరేషన్లో అడ్వాన్స్డ్ ఫైర్ రోబోట్ను ఉపయోగించాం. 2 గంటల్లో మంటలను అదుపు చేశామని డీజీ తెలిపారు. Fire incident in Krishna Pearl's shop and then residential complex in Guljal House area. So around 6:16
fire department got a fire call from this local residents, and at 6:17 fire department have dispatched the fire engines. Subsequently 11 fire engines were dispatched along with sufficient staff. So when they came, there was smoke and fire in the ground floor. Our people tried to extinguish the fire along with rescuing the people. So the fire department has used breathing apparatus and oxygen masks to rescue the people, and then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. So as per the information we got as of now, most of the people could not survive, those people who shifted to the hospital. How many casualties reported? The information is 17 people could not survive. What is the cause? What is the reason behind So this fire? the cause of fire could be in all probability as per the version of the workers working here, and then the preliminary examination, there is a short circuit at the mains of the residential and commercial cum residential complex. So at the mains there was spark, and most of the fire happened near the mains and then 2 shops nearby. Sir, Minister Kishan Reddy claiming that the fire tender has came late. See, there was I am clarifying, there was a call at 6:16 and 6:17 fire tender was dispatched. I spoke to the local people also. They said they were here around 6 o'clock. So people called around 6:16. We know we log everything, and then immediately other fire tenders were also dispatched. There was no deficiency from the fire department in fighting the fire or trying to rescue the people. One entry is there, sir. So there is only one entry of 2 meters, which is like a tunnel kind of entry is there into the building. And to access the first floor and second floor, there is only one staircase of 1 meter width, which is very difficult for any firefighting operators to access, number one. In spite of that, our people could do their job. Then second thing is it's just difficult for the people to escape from single staircase. How much time does it take to control the fire? By I think 9 o'clock it is over. By 9 o'clock the fire was under control. How many people are living inside? So as per the information, total 21 people were there inside. Smoke inhalation is the cause. Yeah, the cause of death is basically smoke inhalation. Nobody was having burn injuries. Thank you. Thank you. Thank you. భారత నంబర్లతో వాట్సాప్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేయడంలో పాకిస్తానీలకు సహకరించిన 7గురిని అస్సాం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ నుండి వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా మే 14వ తేదీన ఆపరేషన్ గోస్ట్ సిమ్ నిర్వహించామని అస్సాం డీజీపీ తెలిపారు. ఈ అకౌంట్ల ద్వారా సైబర్ నేరాలు, దేశ విరుద్ధ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. అరెస్టుల్లో తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా వ్యక్తి కూడా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. Spoke to you about Operation Ghost Sim. We got intelligence from the first input from Gujarat Military Intelligence that they had stumbled on a number of people who were sending across OTPs to people in Pakistan to be used to set up Indian WhatsApp accounts with Indian WhatsApp numbers. Based on that, our special branch and then our STF got into the act. Technical analysis was done for the past many days, and on the 14th a case was registered in the STF and Operation Ghost Sim was launched. As part of that operation, teams were sent across to Hyderabad, Telangana that is, and Rajasthan, Bharatpur and Alwar area, both. And since the 16th afternoon, 7 people have been arrested. Some in Bharatpur and Alwar, one in Telangana from Sangareddy, one on Guwahati airport while he and his accomplice were trying to smuggle out SIM cards from here, about 948 to be exact, and one from Delhi airport. He had caught the flight, but we were able to send a team after him, and he was stopped in Delhi and then brought back. These SIM cards, as you know, this whole thing of mule, like you call them mule accounts, I will call them mule SIM cards. So, SIM card is taken on somebody else's name and then used not only for cyber crime, but also for anti-national activities. And in this case, there seems to be clear evidence that some of these numbers have been shared across and are being used by
anti-national elements and inimical elements across to use WhatsApp accounts that look as if they are India-based. Thank you. Is it any possible for the link of the terrorist organization based as a part? As I said to you upstairs, this is the first information we are sharing with you. We have just picked up the people. 7 people are all arrested and they will now be taken on remand as per legal process and interrogated, while another 15 are being questioned as to what was their role, because some of them, their names have been used to buy SIM cards. As the investigation progresses, as we always do, we will share further information with you. These people were in touch with people in Pakistan, that is... We don't know who was in touch right now. We are part of the investigation, but yes, a couple of them we know have been sharing OTPs across. That is where the intelligence started from. And those IP addresses are also available. Of course, these are all matters for investigation and to go to court. But as we get down to exactly who was the person sharing them, we will share it with you. Right now, we have 7 people in custody who were part of this network. Exactly what role was played by whom in this network will come out during the investigation. In fact, the people arrested in Rajasthan and Hyderabad are still on their way to Guwahati. Thank you. భారత్ను దెబ్బకొట్టేందుకు పాక్ కొత్త తరహా కుట్రలకు తెరలేపుతుంది. మన పౌరులను మనకే వ్యతిరేకంగా పనిచేసేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. యూట్యూబర్ జ్యోతి మల్హోత్రా అరెస్టుతో ఈ విషయం వెలుగు చూసింది. పాక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేటర్స్ ఇండియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను టార్గెట్ చేసి వారి కోసం పనిచేసే రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారని హిజర్ జిల్లా ఎస్పీ శశాంక్ వెల్లడించారు. యుద్ధం సరిహద్దుల్లోనే కాదు, లోపల కూడా జరుగుతుందన్నారు. जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर. तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया. तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया. तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times, और she has also visited China once, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए. तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं. जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं. वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं. सर, जब पहलगांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर था, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी, उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज. ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है. बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है. वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है. इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर, मनी ट्रेल जो है, बिल्कुल. तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं. फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है. नहीं, शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी. और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है. तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए. तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन. आपको लग रहा है कि एसेट के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर, ज्योति मल्होत्रा को
हाई कमीशन के लोग ఈ రోజు ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల కార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ ను నిర్వహించారు. కేటీఆర్ సేన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మెంగాని మనోహర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ యూత్ మండల అధ్యక్షుడు శీలం స్వామి మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వడ్ల కొనుగోలు సెంటర్లను లేటుగా ప్రారంభించి దాదాపు 40% వరి ధాన్యాన్ని దళారులు కొనుగోలు చేసేలా చేసిందని, తద్వారా దళారీ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించిందని అన్నారు. ప్రభుత్వం వరి ధాన్యం కొనుగోలు ప్రారంభించిన నాటి నుండి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని క్వింటాల ధాన్యాన్ని రైతుల నుండి కొనుగోలు చేశారో, అలాగే ఎన్ని క్వింటాల ధాన్యానికి రైతులకు డబ్బు చెల్లించారో అధికారికంగా చెప్పడం లేదని, ఇందులో ఉన్న ఆంతర్యమేంటో రైతులకు ప్రజలకు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కొనుగోలు ప్రారంభించిన మొదట్లో వడ్లను గోదాములకు తరలించారని, వాటి డబ్బుల్ని సక్రమంగా రైతులకు చెల్లించడం లేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారని, తర్వాత కొనుగోలు చేసిన వడ్లను రైస్ మిల్లులకు పంపారని ఆ లెక్కలు చెప్పాలని, ఇప్పటి వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎన్ని క్వింటాల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేశారో, అలాగే ఎన్ని క్వింటాల ధాన్యానికి రైతులకు డబ్బు చెల్లించారో అధికారికంగా ప్రకటించాలని, మరియు ఎన్ని క్వింటాల ధాన్యాన్ని గోదాములో భద్రపరిచారో పూర్తి సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయాలని, అలాగే రైతులందరికీ 3-4 రోజుల్లో కొనుగోలు చేసిన వడ్లకు డబ్బులు చెల్లించాలని, లేని పక్షంలో రైతుల పక్షాన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమిస్తోందని తెలిపారు. ప్రతిరోజు సాయంత్రం కాగానే కురుస్తున్న వర్షాలకు ధాన్యం తడుస్తూ ఎండుతూ ఒక పక్క మొలకలు వస్తూ రైతులు నష్టపోతున్న పరిస్థితి ఉందని, తడిసి మొలకెత్తిన ధాన్యాన్ని ప్రతి గింజను కూడా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాతో పాటుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతుల పరిస్థితి ఇలాగే ఉందని అన్నారు. వడ్ల కొనుగోలు బాధ్యతలు మహిళా సంఘాలకిచ్చి ప్రభుత్వం చేతులు దులుపుకుందని, సమస్యలు వచ్చిన దగ్గర ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ వారికి అండగా లేరని, ఎవరు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడే పరిస్థితి లేదని, పైగా కొన్ని కొనుగోలు సెంటర్లలో కాంగ్రెస్ నాయకులు మహిళా సంఘాల ప్రతినిధుల్ని బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారని, మహిళలు బాధతో ఆవేదన చెందుతున్నారని తెలిపారు. రైతుల గోస చూసి ఇకనైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ధాన్యం కొనుగోళ్ల డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో వేయాలని, 4 రోజుల్లో మొత్తం ధాన్యం కొనుగోలు పూర్తి చేయాలని, మరి ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి అధికారిక లెక్కలు చెప్పాలని, లేని పక్షంలో రైతుల పక్షాన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉండి పోరాటం చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ నల్లా నర్సయ్య, మాజీ మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు ఎస్కే అన్వర్, ఎండి జహంగీర్, నాయకులు కోడి శ్రీనివాస్, పల్లె సత్యం, కంచం నరసింహులు, శేఖర్ చారి, మొలిగ మహేందర్, ఇంతియాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చకుండా కాలయాపన చేస్తూ వివిధ రకాల గ్రామాల పేరిట ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి సందర్భం ఏదైతే ఉందో యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకం గమనిస్తూ ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొట్టమొదటిగా ఎవరిని మోసం చేసిందంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మోసం చేసినటువంటి విషయం తెలంగాణ రైతాంగం మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఇస్తా అన్నటువంటి చేస్తా అన్నటువంటి రుణమాఫీ ఏదైందో అది పూర్తిగా ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్తి రుణమాఫీ జరగలేదు. రెండవది, రైతులకు సకాలంలో పెట్టుబడి అందిస్తున్నారు. రైతు బంధు ద్వారా కేసీఆర్ గారు ఎకరాకు 5,000 ఇస్తే మేము ఎకరాకు సంవత్సర కాలానికి 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర రైతాంగానికి పూర్తి స్థాయిలో కూడా సుమారు 40-50% వరకు కూడా రైతు బంధు కూడా ఎక్కడ కూడా మీరు అందించలేదు. దాంతోపాటుగా సకాలంలో రైతాంగానికి ఎరువులు కూడా అందించకుండా మీరు ఇచ్చేటువంటి నీళ్ళ విషయంలో రైతాంగానికి నీళ్ళ విషయం కావచ్చు, కరెంటు విషయం కావచ్చు, ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు కూడా ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు వచ్చి రాష్ట్ర రైతాంగం వడ్లను పండిస్తే అట్లనే ఆ పండించినటువంటి వడ్లను ఏదైతే ఉందో ధాన్యం కొనేటువంటి క్రమంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైందనే మాట స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఎందుకంటే వడ్లు కోతలు కోసి 2 నుంచి 3 నెలలు కావస్తున్నా కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా రాష్ట్ర రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి వరి ధాన్యం ఎక్కడికక్కడ అల్లారం పెట్టే వరి ధాన్యం ఉంది. ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో వడ్ల కొనుగోలు జరగలేదు. దాంతోపాటుగా మీరు ఏమైతే ఇంతవరకు ఇంత ధాన్యం సేకరించారో దానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు కూడా ఎక్కడ కూడా బయట పెట్టలేదు. సరే, సేకరించిన ధాన్యమే ఏదైతే ఉందో అది దానికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు కూడా చెల్లించలేదు. అంటే పూర్తి స్థాయిలో
గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగే తిరుపతి మద్యం మత్తులో జోగేలా చేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తిరుపతిలో మద్యం ఏరులై పారుతుంది. పొద్దున్న రాత్రైన తేడా లేకుండా 24/7 మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. తెల్లవారుజామున 5:20 మద్యం షాపులు ఓపెన్. వైఎస్ఆర్సీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త భూమన అభినయ్ రెడ్డి పరిశీలనలో బట్టబయలు. భక్తులు తిరుపతిలో అడుగు పెట్టగానే మందుబాబులు మద్యం బాటిల్ ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. గుడులు బడులు తెరవక ముందే వైన్ షాపులు తెరుస్తున్నారు. పిల్లలు ఇంటి దగ్గర నుండి బడికి వెళ్లాలి అంటే కనీసం 2-3 మద్యం దుకాణాలు దాటాల్సిన పరిస్థితి. ఇది కుటుంబాలకు, సమాజానికి, భక్తులకు తలనొప్పిగా మారింది. సంపద సృష్టిస్తామని అధికారంలోకి వచ్చిన బాబు తమ పార్టీ నాయకుల జేబులు నింపడానికే విచ్చలవిడిగా మద్యం షాపులతో నింపేశారు. ఇది కేవలం తిరుపతి మాత్రమే కాక రాష్ట్రం మొత్తం ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. తిరుపతిలో అయితే మద్యం షాపులు మరింత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గొడవలు, ప్రమాదాలు, కుటుంబాల పతనం ఇవన్నీ సామాన్యమైన విషయాలుగా మారిపోయాయన్నారు. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైనటువంటి తిరుపతి నగరాన్ని మద్యం పూర్తిగా ముంచేస్తుంది. బడులు గుడులు తెరుచుకునే కంటే మునిపే మద్యం షాపులు ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే నడవాల్సినటువంటి మద్యం షాపులు 24 గంటల పాటు నడుస్తున్నాయి. ఇదేదో ఇక్కడ ఈ మద్యం షాపుకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి విషయం కాదు. ఇది తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి అన్ని మద్యం షాపులు ఇలా 24 గంటల పాటు నడుస్తూ ఒక్కొక్క మద్యం షాపు ఒక బారుగా మారిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ సెట్టింగ్ అంతా చూస్తే ఈ వైన్ షాప్కి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడే తాపీగా కూర్చొని ఇక్కడే తాగేటటువంటి సదుపాయాన్ని కూడా వీళ్ళే కల్పించారు. అంటే ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత సంపదను సృష్టిస్తాము, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేటటువంటి కూటమి పార్టీ నాయకత్వం మరి ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మద్యం ద్వారా సంపదను సృష్టించి తద్వారా రాష్ట్ర ప్రజల కుటుంబాలను ఛిద్రం చేస్తున్నారు. స్కూల్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే కనీసం 2-3 మద్యం షాపులను దాటాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మొత్తం సమాజానికంతా కూడా ఇదొక ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం ఈరోజు రాష్ట్రంలో తలెత్తింది. పైగా ఈ నిజాలను కప్పిపుచ్చుతూ అంటే మద్యం షాపులు విచ్చలవిడిగా మద్యాన్ని అమ్మేటటువంటి సాంప్రదాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం దీనిని దృష్టి పక్కదారి పట్టించేటట్టుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్యం కుంభకోణానికి పాల్పడిందని లేనటువంటి విషయాన్ని పెద్దది చేసి రాజకీయ కక్షల్లో భాగంగా అరెస్టులు చేసి క్షేత్రస్థాయిలో నిజాలను దాచిపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం. కానీ నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. మీరు చేస్తున్నటువంటి దారుణం ఇది. ఇక్కడ తిరుపతిలోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే రాష్ట్రంలో మిగతా మద్యం షాపుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి నేను ప్రజల ఊహకే వదిలేస్తున్నాను. పైగా మనం ఉన్నటువంటి ఈ మద్యం షాపు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్కి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి మద్యం షాపు. మీరు అక్కడ చూస్తున్నటువంటిది మనకు రైల్వే దీన్ని ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్, అది రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నటువంటిది. అంటే రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి యాత్రికులు చూసేటటువంటి మొట్టమొదటి దృశ్యం ఇక్కడ తాగుబోతులు కూర్చొని మద్యం తాగుతూ ఉండడం. ఒక ఆయన పూర్తిగా తాగేశాడు. ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారంట. దర్శనానికంటే మునుపు ఈ వైన్ షాప్ లో మందు తాగడానికి వచ్చాడు. ఇది పరిస్థితి. సమయం కూడా 6:11 నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 6:11 ఇప్పుడైతే వైన్ షాప్ ఓపెన్ చేసింది 5:20 లోపల ఉన్నటువంటి దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి చెప్తున్నాడు. పైగా తిరుపతిలోనే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దక్కినటువంటి వైన్ షాపులన్నీ కూడా దాదాపుగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు సంబంధించినటువంటివే. ఏం సందేశాన్ని మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఈ మద్యానికి విచ్చలవిడిగా ప్రజల్ని బానిసలను చేసి వాళ్ళ కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా నాశనం చేసేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఇది భాగం కాదా? వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విచ్చలవిడి మద్యం అమ్మకాలను చేస్తున్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తోంది. ఈ విచ్చలవిడిగా దొరికేటటువంటి మద్యాన్ని నియంత్రించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ పేర్లకే, ఈ పర్మిట్ రూములకు అసలు అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ, పేపర్లకే పరిమితమైనప్పటికీ
నిజాలు మాత్రము మన కంటికే కనపడుతున్నాయి. ఈ షాపు సైజ్ అంతా ముందర ఉన్నటువంటి ఈ బార్ సెటప్ ఎంత ఉందో మీకు అర్థం కావడం లేదా? ఇలా ప్రతి చోట. అంతెందుకు మన మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డు గోదాదేవికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి వైన్ షాపులో రాత్రులు బహిరంగ మద్యపానం చేస్తున్నందుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఊర్లో జనం అందరూ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే ఆ తాగుబోతులందరూ కూడా వాళ్ళ మీద దాడి చేశారు. కరెక్ట్గా 15-20 రోజుల కిందట పెద్ద ఘటన తిమ్మినేడుపాలెంలో చోటు చేసుకునింది. ఏ మద్యం షాపుకు పోయినా కూడా ఇలాంటి సెటప్లే కనపడుతున్నాయి. పర్మిట్ రూములు అనేటటువంటివి లేవు అని ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పటికీ కూడా అనధికారికంగా ఇటువంటి బార్లు మద్యం షాపులకు ఆనుకొని వెలుస్తున్నాయి. ఈ సంస్కృతి కారణంగా ప్రజలు తాగుబోతులు అవుతారు. తాగుబోతులు అవడం కారణంగా వాళ్ళకు వచ్చే. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ ఏజెంట్. సహాయక చర్యలు ఆలస్యమయ్యాయి, కిషన్ రెడ్డి. చార్మినార్ దగ్గర అగ్ని ప్రమాదంలో 17 మంది మృతి. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి G24 న్యూస్.